بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله روضة الأنوار في سيرة النبي المختار يميلون كتاب درساتنا انتقلالا كاقمنبت سننسى فترة الوحي ثم عودته إلى فترة الوحي يوحي فترة مالت كفتت مقارة مقومو ثم عودته كزيان داقل سنة مملس النادل وكان الوحي وحي نبرا قد فتر كفتت نبر وانقطع تطارط نبر بعد بهلا أول نزوله لجمريا كورد جزي بهلا تقع في غار حراء وعشالي صالو لجمريا وردو كنبرة بت بهلا قومو نبر كما سبق كذي قدام داينو ودام هذا الانقطاع يهم القارط زوتر دام قتل زوتر أياما لقنات قيفان وقد أعقب ذلك لقنات يوحي مقارط أعقب أسكت بالبرقة في النبي صلى الله عليه وسلم بنبي لا أسكتل شدة الكآبة والحزن يا حزن إن يا قلب يا انكسار يا قلب مسبر إن يا حزن هنيتان أسكتلوان ولكن من المصلحة يهوننجي مصلحة تقمو كانت في هذا الانقطاع بمقارطة لاي نبر مقارطة تقم نبرون تقمو من جنو فقد ذهب عنه الروع فقد ذهب بقتم هدا عنه كتساتشو الروع دمقاتو هدولاتشو بزي كتسات وتثبت أرقم يمهون من أمره بنجر سراتشو لاي أرقم يالت سنات سبات هنا اللاتشو كتساتو وتهيأ نفسيا سايكولوجيكالي وسنن البنام تزجاجو لاحتمال لمشكم مثل ما سبق كذي قدم يالف عينة نجر حين يعود بمملس بالساعات سيملس لمكبل لمشكم يسمن البنا زججت يمادرجا جزيم هناكشو مقارب وحصل له اليوم كزيان بلاي لساتشو تكسته الساتشو تكسته التشوف نافقت استاتشو لاي نافقت تكسته والانتظار متبابك مفلق جمرو وأخذ قبو يرتقب يتبابك جمر مجيء الوحي يوحي ممتعات يتبابك جمر مرة أخرى داقل مرة أخرى مالت ليلة كالفو تجماري ليلة جزي داقل بمتقابلو مقاقات منافق جمرو ይህ አይነት ስሜት ውስጣቸው ላይ ሊያድር የቻለው በወህዩ መቋረጥ ነበር ወህዩ ሳይቋረጥ በዛው ቀጥሎ ቢሆን ኖሮ እንዲህ አይነቶቹ መስላሃዎች ጥቅሞች በሳቸው አእምሮ ውስጥ አይዳብሩም ነበር وكان صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ ነበሩ قد عاد በርግጥም ተመልሰው ነበር من عند ورقة بالنوفل كنوفل لج كورقا زند تملسوا إلى حراء ود حراء واشا تملسوا ليواصل ليكتلوا زند جواره قربتناتشو عبادة كنوانياتشون في غاره الزواشاتشو استلمكتل ويكمل لمملات ما تبقى يقرون من شهر رمضان كرمضان ورست يقرتم قناتوች ለመሙላት ወደ ጋሩ ሒራ ተመለሱ
فلما انتهى اندابك شهر رمضان يرمضان ور اندتطناقق وتم جواره ذا اعتكافاቸው እንደሞላ نزل وردوا من حراء كحراء واشا وردوا صبيحة نقات لاي غرة شوال ور የመጀመሪያ ወር ብቅ ባለበት ጧቱ ላይ መጥ ወደ ቤታቸው ليعود الى مكة ወደ መካ ተመለሱ حسب عادته عند لماداቸው እንደለመዱት قال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ ይህን ክስተት እንዲህ ይላል فلما استبطنت ልክ ከዛ ወርደው ከጋሩ ሒራ ወጥተው ወደ መካ እየተጓዙ ሳለ استبطنت በጥል መሃል ላይ እንደደረስኩ الوادي وادي ማለት ሰፊው ሸለቆን ረባዳውን ቦታ ከዳገት ወርደው ከተራራ ወርደው እየተጓዙ ሳለ አይ دخلت في بطنه በረባዳው መንገድ ላይ في بطنه ማለት ወደ ሆዱ እንደደረስኩት መሃል ላይ እንደደረስኩ ኑዲቱ ተጠራሁን ጥሪ ሰማሁን ሲኔ ሚጠራኝ ሰማሁን فنظرت عن يميني ወደ ቀኜ ተመለከትኩ فلم أرى شيئا ምንም ነገር አላየሁም ونظرت عن شمالي በስተግራዬም አየሁኝ فلم أرى شيئا ምንም ነገር አላየሁም ونظرت أمامي ከፊት ለፊቴም አየሁኝ فلم أرى شيئا ምንም ነገር አላየሁም ونظرت خلفي ከበስተኋላዬም አየሁኝ فلم أرى شيئا ምንም ነገር አላየሁም ግን ተጠርቻለሁ فرفعت رأسي ጭንቅላቴን ቀና አደረኩኝ ወደ ላይ فرأيت شيئا የሆነ ነገር አየሁኝ ያ ነገር በወቅቱ አያውቁትም ግን በኋላ የተረዱት فإذا الملك ملائكة ነው ለካስ الذي يا ملائكة جاءني بحراء ባለፈው حراء ዋሻ ላይ መጥቶ ጥልቅ አርጎ የለቀቀኝ አፈን አርጎ የለቀቀኝ اقرأ በሚለው የቁርአን አንቀጽ ያነበበልኝ መላእክት እና ይህን መላእክት አየሁት ጃሊሱን ቁጭ ብሎ አየሁት على كرسي ወንበር ዙፋን ላይ بين السماء والارض ይህ የሱ ኩርሲ ወንበሩ ዙፋኑ በሰማይና በምድር መሃል ተንሳፎ ነው ያለው فجئست ይህን ሳይ ደነገጥኩ فجئست منه ባየሁት ነገር فزعت ደነገጥኩ رعبا خوف ፍርሃት ውስጥ ያለ ድንጋጤ ደነገጥኩ حتى هويت ከድንጋጤ የተነሳ እስከወድቅ ድረስ الى الارض ወደ መሬት ወደቅኩ ከዚያን ዳግም ተነስቼ فأتيت خديجة ጋመጣሁኝ فقلت بيالኳት زملوني دثروني كنانبون شفافني بيالكم وصبوا علي ماء باردا قزقازام وادفبون بيالكم فدثروني نسم كنانبون وصبوا علي ماء باردا قزقازام وادفبون فنزلت زاوجاو وردت من يمين يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر يمين القرآن والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يمين القرآن كصوت ورد يا أيها المدثر أنت تكنانا بهوي يلان دثار مالك لبسن استغشاء مشفافن دثار وفرام لبس مافن نعم كقميص بلاي يهونه لبس ነው ከላይ የሚሸፈን ነው قم فأنذر ተነስ አስጠንቅቅ ተባሉ المدثر ተከናናቢ ተብሎ ተጠሩ ተነስ አስጠንቅቅ وربك فكبر
ጌታህንም አተልቅ ወثيابك فطهر ልብስህንም አጽዳ ወሩጅ ፈህጁር ጣዖትንም ራቅ የሚል የቁርአን አንቀጽ ወረደ وذلك ይህ የቁርአን አንቀጽ ወረደው قبل በፊት أن تفرض الصلاة صلاة مسجد ግዴታ ከመሆኑ በፊት ነው ثم حمي ከዚህ በኋላ ተቀጣጠለ حمي ማለት ተያያዘ الوحي وحي وتتابع በተከታታይ ወረደ وحي አልተቋረጠም ከዛ በኋላ ከዚህ የምንረዳው ነገር ያው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወህዩን ሲናፍቁ ነበር ሲባቡ ነበር የባቡት የናፈቁት ነገር ዳግም ሲመጣ ግን ከወህዩ ክብደት ወይ ከመ ጅብሪልን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሙሉ ተፈጥሮ ያዩት ሁልጊዜ ይባላል አንደኛው በዚህ ሰዓት ነው አሁን እዚህ ላይ ነው ከሂራ ዋሻ ወርደው ወደ መካ ሲሄዱ ያዩበት ነው በሰማይና በምድር መሃል ሰማይን በሙሉ አይታይም ሰማይ ይባል አይታይም የጅብሪል ክንፍ ሞልቶታል ብለዋል ሙልት ብለዋል ሰማይ ይባል ነገር አይታይም ነበር 600 ክንፍ አለው ያው አንዱ ክንፍ ብቻ ሙሉ ሰማይ ይሸፍናል እና በጣም ግዙፍ የሆነ ፍጡር ነው ጅብሪል ግዙፍ እጅግ ግዙፍ የሆነ ፍጡር ነው በሙሉ አፈጣጠሩ ያዩት የዛኔና ከዛ ደግሞ ሚዕራጅ የወጡ እለት በሙሉ ስድረት ለምንታሃ የበሱ ጊዜ በሙሉ ማለት ፍጥረቱን ሙሉ ባማንነቱን አይተውታል ረሱል ሰለላሁ ከዛ ውጪ ሲመጣ ጅብሪል ሰው እየመሰለ ነበር የሚመጣው በሐዲሱ ጅብሪል በሚባለው ሐዲስ እንደተነገረን ሰው መስሎ ነበር የሚመጣው ብዙ ጊዜ ሰው መስሎ ይመጣ ነበር አንዳንዴ የሚታወቅን ሰው መስሎ ይመጣም ነበር ደህየተል ከልብ የሚባለው ሰው እየመሰለ የሚመጣበት አጋጣሚ ብዙ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቤት ገቡ ተከናነቡ ያው ደንግጠዋል ፈርተዋል ከድንጋጤ ወድቀው ተነስተው ነው የሄዱትና ተከናንበው ይያሉ አላህ ምን አላቸው መከናነቢያው ጊዜ አብቅቷል ቁም ፈአንዝር ማለት በቃ ካሁን በኋላ ተነስ አስጠንቅቅ ስራ ቁም ተነስ ቁም ተባሉ እንጂ ቁጭ ብላል ተባሉ ስራ ተሰጣቸው خلاص ያን ስራ እየሰሩ ይኖራሉ እንጂ የሐያት ስራ ነው እስላም ዳዕዋ የሐያት ስራ ነው እንደሌላው የስራ ዘርፍ አይደለም ማለት በሰዓት ተወሰነው ነው ስራ ሰዓት መግባት በስራ ሰዓት መውጣት ይባል አይደለም ወይ ደግሞ የሆነ ሰው ምንድነው የሚባለው የስተተወሰነ ጊዜ ሰው ይሰራና ከዛ በኋላ የስራ ጊዜው አልቋል በእድሜ ገደብ ጡረታ የሚባል ነገር የለም ጡረታ መውጣት የለም ቅዳምና እሁድ የሚባል ነገር የለም የሥራ መግቢያና ከሥራ መውጫ የሚባል ሰዓት የለም خلاص ካሁን በኋላ ቆም ተነስ ቆም ስራን ቀጥል ተባሉ እንደቆሙ ስራውን እንደጀመሩ አንዲት ሰከንድ ከሥራ ወደ ኋላ ሳይሉ ነው ወደ አኺራቸው ሄዱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኡመታቸው የሚጠበቀው ይሄ ነው የነቢ ኡመት ከሆንበት ሰከንድ ጀምሮ ወይም ለአቅመ አዳም ከደረስንበት ጊዜ ጀምሮ ወይም እስላማዊ ስራ የመስራት ግዴታችንን ካወቅንበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሞት ዕለታችን ድረስ ለዲን መስራት ግዴታችን ነው ለአኺራችን መስራት ግዴታ ነው ማረፍ ይባል ረፍት ይባል ነገር የለም طبعا እስላምም ደግሞ በአላህ ረህመት የአላህ ዝነት ሆኖ ዓለማዊ ህይወታችን በሙሉ እስላም የዘረጋው የህይወታችን አኗኗራችን እንደ እስላም የተዘረጋው ሁሉም እስላም ነው ዱንያም ነው አኺራም ነው መብላት መጠጣትን መተኛትን ትዳር ማድረግን መጫወት መዝናናትን ዱንያ ተብሎ የሚታሰብ ይችል የነበረ ነገር ነው ግን በእስላም ጥላ ስር ስናስተናግደው ዒባዳ ይሆናል በእስላማዊ ልያ አላማ ስናስተናግደው ስንተገብረው ዒባዳ ይሆናል ጋብቻውም ዒባዳ ይሆናል መብላት መጠጣቱም ዒባዳ ይሆናል መተኛቱም ዒባዳ ይሆናል ለምን በእስላም ጥላ ስር በእስላም መሪነት ለሰላት ለመስገድ መብላት አለብኝ ለሰደቃ ለመስጠት መነገድ አለብኝ ሐጅ ለማድረግ መስራት አለብኝ ዘካ ለማውጣት መነገድ አለብኝ
አላህ የጣለብኝ የቤተሰብ ግዴታ ቀለብ ለመቀለብ መስራት አለብኝ አላህ የጣለብን ግዴታ ለመወጣት የግድ መዝራት መገበሪ ማረስ መነገድ መቀጠር ይኖርባል እስላምን ለመኖር በዚህ ዓላማ ወደ ስራ ዘርፍ ስትንቀሳቀስ ዒባዳ ይሆናል ማለት ነው ጋብቻው ስትገባ ከሐራም ለመጠበቅ ሷሊህ ልጆችን ለመውለድ ቀጣውን እስላማዊ ትውልድ ለማፍራት በላይ ወደ ጋብቻ ስትገባ ዒባዳ ይሆናል ማለት ነው እና ስተኛ ለይል ለመነሳት ሱብህ በጊዜ ለመነሳት ተሐጁድ ለመስገድ ውትር ለመስገድ በለስተኛ መተኘት ዒባዳ ይሆናል ስትበላ ስትጠጣ ግዴታዎችን ለመወጣት ጠንካራ ጉልበት እንዲኖር ይብላል ለጠጣ በዚህ ስትንቀሳቀስ እስላም ይሆናል ማለት ነው በቃ መስራው ስራ ሁሉ ነብዩ ያሰምላሉ عجبا لامر المؤمن يا مؤمن ነገር ይገርመኛል ان امره كله له خير ነገር ስራ ሁሉ አጅር በአጅር ነው ሁሉም ነገር ኸይር ነው መልካም የሚባል ነገር ፖዚቲቭ ነገር ሲገጥመው አልহামዱሊላህ ይላል አጅር ይጻፍለታል ትምህርት ተምሮ ተፈትኖ ሲያልፍ አልহামዱሊላህ ይላል አጅር ይጻፍለታል ነግዶ ሲከስር ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሰብር ያደርጋል አጅር ይጻፍለታል ፖዚቲቭም አጅር ነው ኔጌቲቭም አጅር ነው ያስለቀሰውም አጅር አትገኝለታል የሚያስቀው ነገር አጅር አትገኝለታል ወለይሰ ذلك الا للمؤمن ይህ ነገር ለማንም አይሆንም ለአማኝ ለሙእሚን እንጂ ለነብዩ ሰለላሁ የነብዩ ሐያት ይህ ነበር የነብዩ ሐያት ይህ ነበር ነብዩ ሰለላሁ አድርተዋል በልተዋል ጠጥተዋል ነግደዋል በቃ ዱንያን ተታመዋል ጥሩ ነገር አግኝተዋል መጥፎ ነገር ገጥሟቸዋል ያ ሁሉ ኸይር ነበር በሳቸው ሐያት ልክ የኛም ሐያት እንደዛው ሊሆን ይገባል ሌላው ቁም ፈአንዝር አስጠንቅቅ ነው ያላቸው ከዚህ የመጀመሪያው ባለፈው اقرا بسم ربك الذي خلق የሚል የቁርአን አንቀጾች ነብይነታቸውን ያወጁ ናቸው ያዩል ሙደثر ቁም ፈአንዝር የሚለው ደግሞ ረሱልነታቸውን ያወጀ ነው የአላህ ረሱል መውናችን ያወተነስ ስራ ያላቸው የሥራ ዘርፍን የሰጣቸው ስራውን ደግሞ እንዲጀምሩ አላህ ያደረገው በማስጠንቀቅ ነው ተጠንቀቅ አስጠንቀቅ በቃ ምን ጊዜ እንደሆነ ተጠንቀቅ ማለት ነው አላህ ከከለከላቸው ነገር ራቁ ነው ድንበራት ተለፍ ነው ጥንቃቄ አድርግ ነው ይሄ ትልቅ መልእክት ነው በአእምሮ ፎርሙላ አድርገን መያዝ አለብን ቃዒዳ ፎርሙላ አድርገን መያዝ አለብን ምን አለ ጀነት ያስገባሉ የሚባሉ ዒባዳዎችን በብዛት ከመስራት ጀሃነም ያስገባሉ የሚባሉ ወንጀሎችን በመቶ መጠንቀቅ ይሻላል ጎበዝ በኸይር ስራ በዒባዳ ጎበዝ ከመባል ከወንጀል ጥብቅ ነው መባል ይበልጣል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ اتق المحارم تكون اعبد الناس حرام ነገሮችን ተጠንቀቅ ምርጥ የአላህ ዓቢድ ባሪያ ትሆናለህ ይላል ወንጀሎች ጀሃነም ያስገባሉ ኸይር ስራዎችሳ ጀነት ያስገባሉ ግን በምንድነው ልዩነቱ ብዙ ኸይር ስራ ባለ መስራት የጀነት ደረጃ ሊለያይ ይችላል አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ መቶ ደረጃዎች አሉ ደረጃዎች አሉ በሆነ ደረጃ ውስጥ ትገባለህ በዒባዳ ግን ጎበዝ ነው ወንጀል ላይ የምትገኝ ከሆነ ግን ጀሃነም የመግባት እድል ይኖርሃል ጀሃነም ትገባለህ ጀሃነም ከገባ በኋላ ኸይር ስራ ካልተሰረዘ ተመልሶ ጀነት የመግባት እድል ሊኖር ይችላል የሰራ ወንጀል ኸይር ስራን የሚያሰርዝ ካልሆነበት በወንጀል ያልተቀጠፈ ጀነት የመግባት እድል ይኖራል ከወንጀል ሞቶ ንጹህ ኮንክሳ ጀነት ትገባለህ ደረጃው ይፈልገው በቃ ምንም ወንጀል ጀሃነም ባል ነገር ሳታይ ጀነት ትገባለህ ምርጥ ነገር ነው እና አንቢያዎች በብዛት ይሰሩ የነበረው ማስጠንቀቅ ከሽርክ ተጠንቀቁ ቀጥሎ ይመጣል እና እንደ ፎርሙላ መያዝ አለብን ተጠንቀቅ ቆንጆ ተጠንቀቅ ጥንቃቄ ይሄኛው ነገር አንልቀቅ ያላ ረህመት ሰፊ ነው አታጨናንቁን እና ባለገ ስንፍና ነው ወደ ስንፍና የሚወስድ መንገድ አለ ለራስ ጥንቁቅ ስታንድ ነው ሁሉ ጊዜ ተጠራጣሪ ማለት የሸይጣን ነፍስያ ወስዋሱ የሚያስተናግድ ጥርጣሬ ሳይሆን ይሄ ነገር ይፈቀዳል አይፈቀድም
ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው በቁርአን በሐዲስ ምን ይላል ስለዚህ ነገር ዲናችን ይላል ጥንቃቄ ተሞላበት ጉዞ መጓዝ አለበት ነፍስያ ሸይጣንን ስሜትን ማስተናገድ የለብንም ጥንፋንዘ ወረበከ ፈከብር ጌታህን አትንቀው ይህ ተውሂድ ነው ከዒባዳ ውስጥ ሁሉ ትልቁ ዒባዳ ሀብሎ የተተገበረ የኸይር ስራ ዒባዳ አላህን ማወቅ አላህን ማፈለቅ ወረበከ ፈከብር ጌታን አትንቀው ማለት ምንድነው የሰው ልጅ ላፈለቀው ነገር ተገዢ ይሆናል ላፈለቀው ነገር እጅ ይሰጣል ፓወር አለው ጉልበት አለው አቅም አለው ለሚለው አካል ራሱን ያስገዛል ለናቀውና ዝቅ ላደረገው አካል ግን ፍጹም እጅ አይሰጥም አሁን በሆነ ሀገር ላይ ህዝብ መንግስትን ተቃውሞ ሰልፍ ይውጣ መሳራም ይንዘዝ ይሳደብ ምንም ይበል መነሻው ምንድነው መናቅ ከንቀት ነው የሚወጣው ሲንቀው ሲደፍረው ዝቅ ሲያረገው በቃ ባላቀሙ ይለዋል በሚችለው ሁሉ ይላል ግን ሲያከብረው ሲፈራው ሲያፈልቀው ግን አይደለም ሜዳ ለመውጣት ለብቻው ይያለ ሰላይ ሳይኖር አይቀርም ዝም በሉ ይባላል አረግም በላት ለካጠገብ ያለው ሁሉ አትመን ጸጥ በጸጥ ፍራት በፍራት ይለብሳል ለምንድነው ጉልበት አለው ያስራል ይገርፋል ይገድላል ያረጋል በቀጥታች ይሆናል ሁሉም አገር አማን ይመስላል ግን ውስጡ በየቤቱ እየተቃጠለ ሁሉ እየተቃጠለ ይሄ ከተጨባጭ ምን ያው አሁን በግልጽ ማንኛውም ሰው የሚኖረው ህይወት ነው ከአላህ ጋር ተናይዘው ወሊላሂ መሰለህ አላህ ስታፈልቀው ነው በውስጥ ያላህ ትልቅ ግምት ሲኖርህ ስገድ ያለን ሲል ትሰግዳለህ ተው ያለን ተዋለህ ሰራ ያለን ትሰራለህ ህልውና ያዝሃል ማለት ነው ህልውና ይመራል ያዝሃል ስለዚህ ከማፈለቅ ነው የሚጀምረው ወረበከ ፈከብር ወሲያበከ ፈጠሂር አላህን ፈከብር ማለት ሁሉም ተናዊ አትተክቢር ነው በሁሉም ነገር አላህ ታላቅ ነው በሁሉም ነገር በሀብት ከሁሉ በላይ ሀብት ነው በመቅጣት ከሁሉ በላይ ቀጪ ነው በአዛኝነት ከሁሉ በላይ አዛኝ ነው በመወደድ ከሁሉ በላይ ይወደድ ነው በተንዚም በመመካት በሁሉ በላይ ይመኩበት ነው በአስጠጊነት ከሁሉ በላይ አስጠጊ ነው በሁሉም ነገር አክበር ነው በል ነው ወሲያበከ ፈጠሂር ልብስህን አጽዳ ይላል ልብስህን አጽዳ ጸዳበ ጧሃራ ዒባዳ ይደረጋል ወደፊት ይመጣልና ልብስህን አጽዳ ነው ወሩጅ ፈሃጁር ይሄ ወሲያበከ ፈጠሂር ውጫዊ ንጽህና ላይ የሚያተኩር ሲሆን ወሩጅ ፈሃጁር ውስጣዊ ንጽህና ላይ የሚያተኩር ነው ውስጣዊ ንጽህና ማለት ከሽርክ መጽዳት ነው ጣዖት አታምልክ አጉል አምልኮ ሽርክ ነገር ከቀልብ ጠራርጋ ውጣ ሽርክ ቀልብ ውስጥ ነው መጀመሪያ መውጣት አለበት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ ከ300 በላይ ጣዖቶች ከአባ ዙሪያ ነበሩ ያንን ሳይነኩ ነው ከሰው ቀልብ ጣዖትን ለማውጣት ሲያስተምሩ ነበር 13 ዓመት ሲታገሉ የነበረው ጣዖትን ሽርክን ከሰው ቀልብ ለማውጣት ነው ሲታገሉ የነበረው እንጂ የሚታውን ሽርክ ለማስወገድ ቀላል ነው አንተ ሽርክን ከሰዎች ቀልብ ካወጣ እነሱ ደግሞ ራሳቸው ንዛፎች ራሳቸው ከአይናቸው ያስወግዱታል ዞር ያርጉታል ከእይታ ዞር ያርጉታል ራሳቸው አንተ ከቀልባቸው ካወጣ ስለዚህ ዓሊም የዳዒ ዋና ስራ ምንድነው ሽርክን ከሰው ቀልብ ማውጣት ነው ዋናው የመጀመሪያው ስራ ነው እንጂ ከአይን ማስወገድ አይደለም ሽርክን ስናወግዝ ከአይን በማስወገድ አይደለም የምንጀምረው ከቀልብ በማውጣት ነው የምንጀምረው ነብዩ የጀመሩት ያ ነው ሱራስና ከመካ መዲና ሄደው በ8ኛው ዓመት ሂጅራ ላይ ነው መካን ወደ መቆጣጠር ሲመጡ ሽርክን በእጃቸው መካሰረጉት ይወጣል መካሰረጉት ባዶ ወደ በቃ ማንንም ያመልከው የለም ባዶ ሆኖ ሲቀር በራሱ ጊዜ አስወገዱት የሚከራከርለት የሚናገርለት የለም ሰው ልጅ በተፈጥሮ ባህሪው እልህኛ ነው ሰው ልጅ እልህኛ ነው እልህ ማለት ነው እልህ ማለት ዕውቀት አልባ የሆነ ግልብ ስሜት ማለት ነው ዕውቀት አልባ የሆነ ግልብ ስሜት ነው ምንም መረጃ አይፈልግም ዒልም አይፈልግም ደሊል አይፈልግም በስሜት መነዳት ማለት ነው
እልህኛ ነው ሰው ልጅ ይህ እልህ አንዳንዴ ወደ ጥሩ ነገር ይመራል አንዳንዴ ወደ መጥፎ ነገር ይመራል ግልጽ ነው ወደ መጥፎ ነገር ይመራል እንደ ምሳሌ ላንሳና ሰሞኑን በኒውዚላንድ ከአንሳ ሙስሊም ወንድሞቻችን መስጊድ ላይ ተገድለዋል አላህ የጀነት አድርጋቸው ለቤተሰቦቻቸው አላህ ጽናት ይስጣቸው የቆሰሉትን ደግሞ አላህ አፊያ አድርጋቸው ያን ወንጀል በፈጸመው ግለሰብ ከጀርባው ቡድን ፓርቲ ሊኖር ይችላል በዛ እልህ አሁን ፓርላማዎች የከተማው ፓርላማዎች የከተማ ስብሰባዎች ሲካሄዱ አሰላሙ አለይኩም ብሎ ይጀምራሉ እነዛ ሰዎች ወአለይኩም ሰላም ይልኩም ማንም የለም ፓርላማ አባሎች ወአለይኩም ሰላም ማንም የለም ግን ስብሰባውን ሲከፍቱ በአሰላሙ አለይኩም ይከፍታሉ ቁርአን እንዲቀራ ዋናው ፓርላማ ያገኙት ዋናው ፓርላማ በቁርአን እንዲከፈት ቁርአን እንዲቀራ አረብኛውም ተቀራ ትርጉሙም ተነበበ ስለ እስላም እንዲወራ አደረጉ መጪው ጁማ ደግሞ የጁማ አዛን የጁማ የሞቱበት ሳምንት ማለት የጁማ አዛን በአገሪቷ ዋና ሚዲያዎች ላይ እንዲሰራጭ በቀጥታ እንዲተላለፍ አዛን በቀጥታ በአገሪቷ ሚዲያ እንዲተላለፍ አዛን ሴቶች ደግሞ ሂጃብ እንዲለብሱ የእንልበስ የሚል አሁን ይሄ ያደረገው ምንድነው እልህ ነው አሁን ይሄ ያደረገው እንዴት ያደርጋል ይስልል በእልህ ደግሞ የሰለሙ ብዙ አሉ በብዙ የሚቆጠሩ የሰለሙ አሉ ስለ እስላም እንዱ አስተምሩ ስለ እስላም ንገሩ እንወቅ ስለ እስላም አሁን እልህ ያመጣቸው እንደዚህ ሰዎች ከነሱ በፊት ሐምዛ ቢን አቢ ጣሊብ የሰለመው ሐምዛ ቢን አብዱል ሙጠሊብ በእልህ ነው የሰለመው አቡ ጃህል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መታቸው እንዳልሰማን መታቸው እንዴት መታተራደደ እንዴ አቡ ጃህል ጋይዶ እኔ እኮ የሱ እምነት ተከታይ ነኝ የሱ እምነት እየተከተልኩ እንዴት ነው የምትመታው ግን ተከተለ አቀ እልህ ነው ከዛ ሄደና በቃ ቀጠለ በዛው ምን ማለት ነው እልህ ወደ ጥሩ ነገር ወደ መጥፎ ይወስዳል ይእልህ ወደ ሸርም ወደ ተንኮልም ይወስዳል እልህ እና ጣዖትን አንተ ሰው የሚያመልከው ነገር ሂደ ግድስ ብታረግበት እልህ ይዘውና በቃ ምን ነካ እኔ በቃ አለቀው ይበልጥ አንድ የነበረው ጣዖት 10 20 30 ይሆናል ያስፈራጨው በእልህ ባንተ እልህ ማለት በእልህ ተመሳሳይ ጣዖትን ያስፋፋሉ ቀብሩን ያስፋፋሉ ተራ የነበረው ነገር አካብደው ትልቅ ያረጉታል በምን በእልህ ስለዚህ መጀመሪያ ቀልባቸውን ግዛ ቀልባቸውን አስተምር ከቀልባቸው ሽርክን አውጣ ነብዩ ወሩድ ዘፋጅር ብሏቸው ለራሱ ተጠንቀቅ ሰውን ማስጠንቀቅን ከጣዖት አምልኮ ግን ጣዖቱ ራሱን አነኩትም በ8ኛው ዓመተ ሂጅራ መካ 13 ዓመት ዝም ብለው መዲና ሄዶ 8 ዓመት ቆይቶ ከ21 ነብይ በሆኑ በ21 ዓመታቸው ነው ጣዖትን ገንሰው ግደሰው ይጣሉት ማለት ነው ከሰው ቀልብ ከወጣ በኋላ ወሲያብከ ፈጠሂር ናም ወደፊትም ይመጣል ትርጉሙ ወሲያብ ፈጠር የሚለው ልብስና ጽዳሚ ነው ጧሃራው ውስጥም ልብስ ይባላል ቀልብንም ማጽዳትንም ጭምር ከሕቅድ ከሕስድ ከሽርክ ከኹራፋት አክመጥፎ አስተሳሰብ አጽዳሚ ነው ሐሳብ ይዛል وذلك جاي وهذه الآيات الذي أناقصوች هي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيان የመልእክተኛነት ጅማሬ ነበርች وهي متأخرة የቆየች ነች عن النبوة ነብይነታቸው ከተበሰረበት ጊዜ ቆይቷል በመቅዳር ያህል فترة الوحي وحي የተቋረጠበትን ጊዜ ያህል ዘግይቷል وتشتمل እነዚህ ቁርአን አንቀጾች በውስጣቸው ያካትታሉ على نوعين ሁለት አይነት من التكليف ሁለት አይነት ግዴታዎችን ይይዛል مع بيان كما አብራራት ጋር ما يترتب عليه ሁለቱም ግዴታዎችን ተከትሎ የተረተበ عليه ይህን ተከትሎ ስለሚመጣው ነገር ያብራራ ማለት ነው اما النوع الاول የመጀመሪያው ተክሊፍ ግዴታ هو تكليفه صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ማስገደዱ ነው بالبلاغ በማድረስ አድርስ والتحذير በማስጠንቀቅ وذلك يهم في قوله تعالى اندي بمنه بالله قال قم
فأنذر إلى قم أستنكك فإن معناه يزي ترجمه حذر الناس سون أستنكك من عذاب الله كالله كتاب إلا يرجعوا ما يملسوا كونه عما هم فيه النسوا كانوا بتنجر من الغي كتأمت والضلال ضلالا تأمت وعبادة غير الله كالله وجه على النجر كماملك المتعال كف يالون الله تتو كسوج على النجر كماملك اندي أستنكك وإشراك بالله به بالله كما قارات في الذات بأكالو عند الله ليلام أكال على بلو كما شارك والصفات كبظاهرياته كما شارك ባህሪያት ማለት ለአላህ ያለውን አይነት ባህሪ ለሌላም ፍጡር አለው ብሎ ከማዳራት ወልሁቁቂ በአላህ ሐቆች ያላህ ሐቅ በብቸኝነት መመለክ ነው ኡሉሂያ አምልኮ ወለፍዓሊ ተግባር በአላህም እንደ አላህ ስራ አላህ የሚሰራው አይነት ስራ የሚሰራ ሌላ አካል አለ ብሎ ከማዳራት ሰው እንዲጠነቀቅ አስተምራላቸው وأما النوع الثاني هلتنيو عينت فتكليفه صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا مجددات شنو بتطبيقي بمتكبر أوامر الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى تأزاد والتزام بها بزام راس معنك التزام مالت لراس مياز ما حيال مياز اللبك يا ظلم في نفسي براسه ليحرز بذلك በዚህም ያገኙ ዘንድ ለይحرز እንዲያገኙ በዚህ ተግባራቸው ደግሞ መርዳት አላህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ወይሲራ እንዲሆኑ እስወተን ተምሳሌት ሞዴል እንዲሆኑ لمن آمن بالله በአላህ ላመነ ሁሉ ሞዴል እንዲሆኑ ታቸው وذلك ይህም የተነገረው في بقية الآيات በተቀሩት ቁርአን አንቀጾች ነው فقوله بلو مالت الله وربك فكبر مالت معناه ترجمه نعم وثيابك الطهر إلا لو ميلو يقول لا تشوف وربك فكبر يعني في بقية الآيات فقوله وربك فكبر يا أيها الملك قم فأنذر وربك سلذين يتذكروا معك عندك كلمة تكتلون عندنا الكتاب وثيابك أسكدموها وربك فكبر يميلو الشلا عند أقراره معناه ترجمه على كتابات شدا كلام قتلوا من جاله وربك فكبر من يلم شراشنا من يلم ورد بلو يلم عادلم عم وثيابك وطهر عشان يميلو قوله والرجل فاتوا ወደ በደከ ሱዓን ጊዳስ የቀረቷ የተዘለለ ሐሳብ እንዳለ የሚያሳይ ያልጻፈው የኮምፒውተር ስህተት ነው እና ተጽፎታላችሁ ሻወርበከ ተከበር የሚለው እስኪ ወሲያበት ፈጣይ እስካሁን አንድ መስመር ብትሆን ነው ተገለብጣላችሁ ይላክታል ወረበከ ተከበር معناه ትርጉሙ خصه አላህን ለየት አድርገው بالتعظيم በማክበር በማተለቅ ولا تشرك به بالله تجرى في ذلك بذي لاي احدا ما منم ملائكه بيهون نبيين بيهون وليين بيهون شيخين بيهون بالعبتن بيهون نغسن بيهون بالبات ما منم سون مولكس جنن بيهون ما منم بالله لا تجرى غيره كالله وجه ما منم عند الله تجرى وقوله قولوا ما تدمو وثيابك فطهر يمينو المقصود علامه الظاهر منه كذي وثيابك فطهر كمينو قال ظاهر وچاوي علامه تطهير الثياب لبس ማጥራት ነው والجسد አካልን ማጥራት ነው እንዴት إذ ليس لمن يكبر الله لم يتلق الصلاة አይደለምና ويقف بين يديه كالله في ثلاث صلاه يسجد የሚቆም ሰው አይደለምና أن يكون ሊሆን አይገባምና ነጅሰን ነጃሳ ለብሶ ሰውነቱን ተነጅሶ ሊቆም አይገባም مستقذرا የሚያስጠላ ሆኖ مستقذر يعني ለእይታ የሚያስጠላው ነው መቆም የለበትም የሚያስጠላ
አይነት ልብስ ለብሶ ወይም ሰውነት ላይ ሆኖ አላህ ፊት ሊቆም አይገባም አንድ ሰው ስለዚህ ውጫዊ ጽዳትም ጠብቅ ነው የልብስንም የአካልህን وقوله ብሎ ማለቱ ደግሞ والرجز فهجر ማለት معناه ትርጉሙ ابتعد راك عن أسباب كسببوች راك سخط الله يا الله قطع كم يسكتلو وعذابه يا الله قطعت كم يسكتلو سببوች راك وذلك يهم بطاعته اللهم بمتازل وترك معصيته الله مونجل بمتو وقوله ولا تمنن تستكثر ذا قرآن لا قربنا ولا تمنن بجمرة لا ماتن ولا تمنن تستكثر على ذلك ولا تمنن أتلقس من مات ملقس مستت صدق هدية مستت ولا تمنن أتلقس تستكثر أمر تدربو أن يستطيع بني سنيت أتلقس أي معناتن لا تحسن ملكام نجر أطوال إحسانا عندن ملكام نجر أطوال تريد نتفلق هنا أفضل منه يبلغ أن يستطيع له في هذه الدنيا الزيج دنيا لاي يبلغ أن يستطيع فلقه أتلقسنا الزيج من ملك تعلو ولا تمنن تستكثر ማለት ስጦታዎች ብዙ አይነት ስጦታዎች አሉ በሰዎች መሃል በማህበራዊ ህይወት የሚደረጉ ስጦታዎች አሉ ሀዲያ አለ ሰደቃ አለ ዘካ አለ እንደዛ ነገሮች ይኖራሉ ሰደቃ ዘካ ማለት ያው ግዴታ መወጣት ነው ሰደቃ ማለት ከአላህ አጅር ፍለጋ ንጹህ ከአላህ አጅር ፍለጋ መስጠት ነው ሀዲያ ማህበራዊ ህይወት ነው ስጦታ ማህበራዊ ህይወት ነው ማህበራዊ ህይወት ማለት ከአላህ አጅር ላይ ፈልግ ይችላል ሰው ከአላህ አጅር ላይ ፈልግ ይችላል የሆነ ነገር ይሰጣል በቃ ስለምን ውዴታ ምን ይገልጸው ሀዲያ ላንተ ያለውን ፍቅር ነው የሚገልጸው ሀዲያ ሰደቃ ካንተ ጋር ምንም አላቃ የለም አንድ ሰው ሰደቃ ሲሰጥ ለከሚሰጠው ሰው ጋር ምንም ነገር አይፈልግም ትውቅም መግባባትም መዋደድንም ላይፈልግ ይችላል ሀዲያ ግን ሲሰጥ መልእክት አለ ሀዲያ ከአላህ ሊያስብበት ይችላል ሰውየው ንያው ኸይር ከሆነ አጅር ያገኝ ማለት ግን ያን ብቻ ላይ ይችላል ሀዲያ ሲሰጥ እወድሃለሁ እወቅ ነው ይችላል ግምት ውስጥ አስገባኝ ሺ ሀዲያ ነች ማለት እንደምወድህ እወቅ ነው ስለዚህ ማለት ነው ጠንቀቀበል ወደደኝ አንተም ለኔ ስጠኝ አንተም ለኔ ስጠኝ አይነት መልእክትም ሊኖረው ይችላል እንደሰጠው ስጠኝ አሁን ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ህይወት ላይ ሰው ሲያገባ ይሰጣል አይደል ይሰጣል ምንድነው የሚታሰበው አለልኝ ሲሰጥ አለልኝ ነገም እኔ ሳገባ ወይም ልጅን ስድር እነዛ ሰዎች ያመጣዋታል የሰጠዋትን ነገር ያመጣዋታል አትቀርም እያሉ እያሰቡ የሚሰጧል ለምሳሌ ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ አለ ማህበራዊ ህይወት ላይ ተመላሽ ነው ብሎ ነው የሚሰጡት ተመላሽ እነሱን አስበው ይሰጡት እና ይህ ነገር አንተ ይህን አስበ ከሰጠ በቃ ከአላህ ታገኝ ከሰዎች ነው የምትጠብቀው በቃ ሰዎቹ ከሰጡ ሰጡ ካልሰጡ አልሰጡም ነው ከሰጡ ሰጡ ካልሰጡ አልሰጡም ነው ከአላህ ዘንድ ምን ወታደኝ ወንጀልም አይሆንብህም ለምን ይሄ ማህበራዊ ህይወት ነው ሰደቃ አይደለም መመስገን አፈልግ አይደለም መመስገን ጎበዝ መባል ቸር ነው ለጋሽ ነው መባል ፈልግ አይደለም ራስዎን ተመልሳላችሁ አበዳሪ እንደማትሉት ብድር ነው ሰው ያበደርክ እንዲህ አይነት ነገር አለ አሁን ይህ ቁርአን ጥቅም ምንድነው የሚለው ስትሰጥ የበለጠው ይሰጠኛል ብለህ አስባት ተስጠም ራሱን ኮኔ ማህበራዊ ህይወት ላይ ያለ ጉዳይ ራሱን ኮኔ ግን የበለጠው ይምጣልኝ
ሚል ከሆነ ግን አይቻልም ለምን ወለድ ነው ተጨምሮ ይምጣልኝ ወለድ አይቻልም ራሱ ይመለስልኝ ሊሆን ይችላል እንደ ብድር ካሰብከው ደግሞ የማበደር አበድሩ አላህ ስላለ በለካል ከአላህ ታገኛለህ ብድሩ ሲመለስ ኖርማሉ ነው መመለስ ያለበት ነው ግን ሰዎች በራሳቸው ልምድ ሲመልሱ ጨመር አድርገው ይመልሳሉ ለዚህ ሳሱን ተናግረዋል ብድር ተበድራችሁ ስትመልሱ አሳምራችሁ መልሷል አህሰኑኩም ኸይሩኩም አህሰኑኩም ቀዳአ ይላል ከናንተ ውስጥ ምርጥ ሰው ብሎ ማለት የተበደረውን ብድር ሲመልስ ጨመር አድርጎ የሚመልስ ነው ብለዋል አበዳሪ መጠበቅ የለበትም ክልክል ነው ከጠበቀ ወይም ቀድሞ መስፈርት ካደረገ ወለድ ነው ክልክል ነው ግን ተበዳሪ 100 ብር ተበድረ 150 ብር አርገ ጀዛከላ ኸይር ብለ ብትሰጠውና ቢቀበል ችግር የለው ወለድ ይባላል ወለድ የሚባለው መቼ ነው 100 ብሩን ሲያበድር ያው መቼም ስትመልስ ራሷን እንደማትመልስ ይታወቃል ታቃለ ብር እንዲህ ብሎ ከተናገረ ወለድ ነው የሚሆነው ወለድ አስቧል ገደ የወለዱ መጠን ባይገደብም ለይቷል ተጨማሪ ያ ሐራም ነው አይቻልም ራሷን ነው እንዲመልስ ተጠበቅ ያለበት ከፋይ ደግሞ ሼል ባድ ድንጉላይ ደረቀ ያ ራሷ አይመለስም ለምን ተጠቅማና አንተ በብሩ አስብ እስኪ ተጠቅመሃል አይናውጣነት ራሷን መመለስ አይናውጣነት ነው ሌላው ቢቀር እንኳን ብር መጨመር ቢያቀት ዱዓ እንኳን ጀዛከላ ኸይር አላህ ይምላምን ብለ ዱዓው ራሱ ጥሩ ነው እሱ ሲሆን ጨመር አድርገ ካልሆነ በዱዓ እንኳን ጨምር ለምን ተጠቅመህበታል አንተ እሱ ምንም አልተጠቀመ ባንተ በሱ ብር ነው ተጠቀመ የነበረው مرحبا እና አትነግፍ የበለጠ እንዲሰጥህ ፈልገህ ነው في هذه الدنيا በዚህ ዱንያ اما الايات الاخيره የመጨረሻው አንቀጽ فاشار فيها الله አመላከተ الى ما يلحقه ወደሚገጥመው ነገር من اذى ታቸው ስለሚገጥማቸው ነገር የሚያመላክት ነው قومي ከህዝቦቻቸው حين يفارقهم ህዝቦቻቸው በሚለዩበት ሰዓት في الدين በዲ ጉዳይ አሁን አንዳንድ ግልጽ ነገር አለ ዲን አንድነት ሚል ሐሳብ አለ የትኛውም ዓለም ላይ የትኛውም ማህበረሰብ የትኛውም አስተሳሰብ ሰዎች ሁሉም አንድነት ወደ አንድነት ይጠራሉ አንድነት አስፈላጊ ነው እንደየ ዓላማ አንድነቱን በኢኮኖሚ ብር በደንብ ለመስራት አክሲዮን ማህበር አንድነት በአንድነት አክሲዮን ስራ በአንድነት እንጓዝ በቃ ብሩንም ታገናኝ ስራውን ያገናኝ በስራው ዘር በአንድነት እንቀሳቀሳለን አስተሳሰብ ግን ያገናኝ ይሄም ሐሳብ ሌላ ነው ያንተ ሐሳብ ሌላ ነው አንዳንድ ሰዎች አንድነት ይላሉ በምን ዙሪያ በፖለቲካ ሊሆን ይችላል በእምነት ጉዳይ ሊያይ ይችላል ስለዚህ አንድነት ሲባል በምን ዙሪያ የሃይማኖት አንድነት ከተባለ አቂዳ ነው አቂዳ ላይ መስመር ላይ ከተገናኘን አንድ ሆነ መስመር ላይ ካልተገናኘን ሁለት እምነትን አንድ ላይ ጨፍልቆ አንድ ነው አይቻልም ሊሆን አይችልም የተለያየ አስተሳሰብ አንዱ በጣዖት ያመልካል አንዱ በአላህ ያመልካል አንድ ነው እንድል ይችላል አይሆን ውሸት ነው ራስን ማሞኘት ነው አይሆንም አንዱ በአላህ ያሻርካል አንዱ በአላህ ያሻርክም አንድ ሊሆኑ ይችላል እዚህ ሊሆኑ ይችላል አይችሉም አይችሉም ቢሉም አይችልም አንድ ነው ምንድነው ሽርክን እንተውና አላህን ብቻ እናምልክ ይሄን ዳረከ ሰው ቢድዓ እየሰራ ቢድዓን ያራመደ አንድ ነው ቢል ያስከዳ ይለያያል እሱ ቢድዓ ያራመደ አንተ አታራምድም እንዴት ነው ተለያይቶ አንድ ነው አይሆንም እሳትና ጭድ አንድ ነው ቢሉ መሆን ይችላል አይችልም እሳት ከእሳት ጋር አንድ ነው ጭድ ከጭድ ጋር አንድ ነው ውሃ ከውሃ ጋር አንድ ነው እንጂ የተለያዩ ነገሮች አንድ ነው ብሎ ቢሉ ሊሆን አይችልም መሬት ሲወርዱ ይለያያሉ ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቁረይሾች ጋር አንድ የሚሆኑበት አጀንዳ አላቸው ምንድነው እሱ በጎሳቸው አንድ ናቸው ቁረይሽ ናቸው አቡ ለሃብም ቁረይሽ ነው ረሱልም ቁረይሽ ናቸው በዘር በጎሳ አንድ ናቸው በሀገር መካ ነዋሪ ናቸው አንድ ናቸው አንድ ሀገር ላይ ነው የሚኖሩት ይሄ ሁሉ አንድ አደረጋቸዋል ግን ምን ይለያቸዋል አቂዳ ይለያቸዋል በእምነት ይለያል በእምነት በአቂዳ ሲለዩ ምን ይመጣል መጣላት ይመጣል
የዛኔ ምንድነው የሚጠበቀው አንተ ነው የሚያጣላ ነገር አመጣው ተው አንተ ተውና እንደ ድሮ ሁበል ዑዛ ላት እየተመለከ ይቀጥል አንተ አዲስ አመጣል ተው ሊባሉ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሆንም ስለዚህ አላህ ምን አላቸው ሰዎችን በእምነት ትለያቸዋለህ ስትለያቸው ጠላት ይሆናሉ እናም አዛ ያደርጉሃል የዛኔ ካንተ ምን ይጠበቃል ሰብር ሒነ ይፋሪቁም ከህዝቦቻቸው ሲለዩ ፍዲን በዲን ጉዳይ እኔ ጎሳ ብሔር ቋንቋ ከለር ቆዳ በአንድ ቤተሰባዊነት አንድ መንደር አንድ ከተማ አንድ ዜጋ መሆን ሊያገናኝ ይችላል በዲን ከተለያየን ግን ሁሉም በጥፍጥፍ ይችላል ዲን ነውና ዋና የተፈጠርኩት ለምንድነው ለጎሳዬ ተብያል ተፈጠርኩኝ ለብሔሬ ተብያል ተፈጠርኩኝ ለከለሬ ተብያል ተፈጠርኩኝ ለሆነ ዜግነት ተብያል ተፈጠርኩኝ የተፈጠርኩት ለምንድነው ወማ خلقቱል ጂነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን አላህን ለማምለክ ነው የተፈጠርኩት አላህን ለማምለክ ነው በዲን አልደራደርም በተውሂድ አልደራደርም በአቂዳ አልደራደርም የተፈጠርኩበት እሱ አላማ እሱ በኋላም ያዋጣኝ ይሄ ስሞት መረብኩ ነው የሚባለው ወይስ መንቀቢነቱ ነው የሚባለው ጎሳ ማን ነው የምትባለው ወይስ ጌታ ማን ነው የምትባለው ዘግነት ማን ነው ትብር ትጠይቃለህ ወይስ ጌታ ማን ነው የምትባለው ከለር አትጠይቅም ልትጠይቁ ምንድነው መረብኩ ጌታ ማን የቂያማም ቀን ያው የጎሳ ጀነት የለም ወይ የጎሳ ጀሃነም የለም የዜግነት ጀነት የዜግነት ጀሃነም የለም ቁረይሽ ነው አቡላብ ጀሃነም ይወርዳል ቁረይሽ ይሆነው ጀሃነም ይወርዳል ከረሱል ጋር በደም ይገናኝ ማለት ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በደም ይገናኛል በዘር ደም በጎሳ ደም ይገናኛል ጀሃነም ይወርዳል እሳቱ ጀነት ይገባሉ እሱ ጀሃነም ይወርዳል ይሃል እነ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አባታቸው ይት ደም አያድንም ደማቸው አንድ ነው ወይም ዲኤንኤ ቢመረመር አንድ ነው የሚያሳየው ግን አንድ አይደለም ጀሃነምና ጀነት ይለያሉ አቂዳ ነው ዋና አስተሳሰብ ነው እንጂ ዋናው ከዛ ውጭ ያለ አይደለምና አንተ ከሰው ጋር በአቂዳ በላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱሉላህ ነው አንድ መሆን አለበት ከዛ ውጭ ያለው ነገር አንድ አያደርግም ይሄ እስላም ይሄንን ያስተምረን ያላህ መመሪያ ወይቆሙ በዳዕወቲሂ እነሱንም ኑ ወደ ዲኑ ሁበልን ተው ዑዛን ተው ላትን ተውና ኑ ወደ እስላም ብለሽ ትጣራ ኢላላህ ወህደሁ አንድ አላህ ብቻ አምልኩ ብለሽ ትጣራ የሚገጥም ነገር አለ ችግር ይገጥማል የዛኔ ፈቃል ይሄን ለማስተማር ምን አላቸው ወሊረቢከ ፈስብር ቁረይሾች ምን አሉ መጣላል እዚህ ላይ ኢንሻአላህ ቁረይሾች ምን አሉ አረ ይሄ ሙሐመድ ቁረይሾች እንደ ጎሳ ማለት ተሰበሰቡና አሁን ያስተምረው ትምህርት ወደ ሌላ ጎሳ ከሄደ ወደ ሌሎች ጎሳ ሄዶ ካስተማረ ዝም አይሉትም ይገድሉታል ዝም አይሉትም እነሱ ደግሞ ከገደሉብን እኛን ጎሳ ተገድሎ ዝም እንላለን የኛን ልጅ ገድለውብን ዝም እንላለን አንልም ስለዚህ ኃይለኛ ጦርነት ሊቀሰቀስብን ነው ይሰው ሌሎች ጎሳዎች ሳይገድሉት እኛ እንግደለዋል ከሌላ ጎሳ እንዳያጣላ እኛ ብንገድለው ይቆጣ ሌላ ጎሳ የለም በቃ የኛው ነው እኛው ገደለው ማንንም ጎሳ አገባው ስለዚህ እኛው እንግደለዋል ሌሎች ጎሳዎች ገፋ ይሄዳል የአላህ ቀደር ሆነና ሄዱ ወደ ሌላ ጎሳ ወደ ማን ሄዱ ወደ መዲና ሄዱ አውስ ኸዝረጅ ሌሎች ጎሳዎች ጋር ሄዱ አውስና ኸዝረጅ ሄዱ እዛ ተስፋፉ ከአውስና ኸዝረጅ ከመዲና ሰዎች ጋር ሆነው መጣው መካን ተቆጣጠሩ ያዙ እነሱ የጎሳ እይታቸው ዜሮ በላ ማለት ነው እንደውም ሌላው ጎሳ ተቀበላቸው ቁረይሽ እንዲያላቸው ሌላ ጎሳ ተቀበላቸው አስተናገዳቸው አገዛቸው ረዳቸው አላህ ወደ ሐቁ መርሐባ እና ያ አደጋ ያውን ያስቡ ነበር አዛ ያርጓቸው ነበር ማለት የዛን ወሊረቢከ ፈስብር ሰብር አድርግ ትዕግስት ይኑር ቻለው ሰብር አድርግ ማለት ነው ቻለው ዝም በል ማለት ነው ሰብር ቆይስ ከሰብር ሰብር አድርግ ማለት ነው አንዳንዱ ዝም በል ይመስላል ዳዋ ቆይስ ሰብር አድርግ ማለት ዳዋው መቀጠል ማለት ነው
صبر ማድረግ ሲመቱ ሲሰድቡ ሲገርፉ ሲገድሉ ሲያስሩ ቀጥል ሐያት ካለ ድረስ ማለት እንጂ መቆም ማለት መተው ማለት ነው ቻል ተሸከም ተቋቋም ነው አዛው ሙስሊም መቋቋም የስድብ አይነት አይበግርም አንዳንድ ስድቦች ከባድ ናቸው አላህ በቁርአን ተናገረ ተናምን ያ አላህ والفتنه اشد من القتل ፈተና ከግድያ ይብሳል ያ አላህ አንዳንድ ሰዎች የሚያሰሙ ቃላት ከባድ በጣም ይሰቀጥታል ራስን ያዙራ ራስን መቋቋም አትችልም ምትሰማው አንዳንድ ወሬዎች መጥፎ ቃላት ያሰሙሃል አዛ ያርጉሃል ከመግደል ሞት ይሻላል ከእንዳንድ ፍትናዎች ይላል ቢሆንም ግን ሰብር ተቋቋም ቻለው ይላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala القيام بالدعوه بدعوه አሁን ተዘጋጁ ታጠቅ በምን በኢማን ታጠቁ በትዕግስት በምን አስታጠቃቸው ከዛ ወደፊት ነው القيام بالدعوه بدعوه ስለመቆማቸው وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ቆሙ على اثر ቀጥሎ ማለት አሰርማት ወዲያው ቀጥሎ نزول هذه الآيات الذي أنقصت اندوردوا بالدعوة إلى الله عز وجل صور الله متعرف جمعه وحيث إن قومه كناتم الصوت شاتشو كانوا نبروا جفاة البدرك جفاة مالك غريب التعامل كسوغار يالله مدبابات درك أي بابهم كسوغار بقوا عوم جمل يا رباسو يجمل بحري ورسال البلد جمل በቃ ድርቅ ነው ኃይል ጉልበት አንዴ ካመጸ አንዴ ኃይል ከተነሳ የለም መመለስ የለም غريب القلب جفاف ናቸው لا دين لهم እምነት የላቸው ማለት መርህ አይገዛቸው ህግ አይገዛቸው አሁን ብዙ ጊዜ የከተማ ሰው የገጠር ሰው የሚለየው ምንድነው የከተማ ሰው ገር ነው ለህግ የተገዛ ነው ህግ ይገዛዋል በቃ የሆነ ነገር አንገቱ ላይ የሆነ ነገር አስገብተ መንዳት ይቻላል የከተማ ሰው መንዳት ይቻላል የገጠር ሰው አይነዳም الشيء በቃ የሆነ ይሄ የአውሬነት ባህሪ አለው የሰው ልጅ ሲባል የአውሬነት ባህሪ አለው ተገርቶ ነው እንጂ ህግ አይገዛው ውሎ የሰው ልጅ ተማሪ ነው ለተማረ ቁጥር ራሱን ያሳምናል ራሱን መለወጥ ይችላል ሸር የተማረ በዛው በሸሩ ኸይር የተማረ በኸይሩ ራሱን መግዛት ይችላል እና ከዚህ ቀደም ተውራት ምንም መመሪያ የላቸው ነብይ ያልተላከላቸው ረሱል ያልተላከላቸው ህግ አይገዛቸው ይገዛቸው ምን ጉልበት ምን ይገዛቸው ጉልበተኛ አገር ይገዛል ጉልበተኛ የሚበዛበት ጎሳ አገሩ ይገዛል በቃ ሌሎች ሁሉ ያንበርክካል ጉልበተኛ ከሆነ ብር ያለው ይገዛል ምስት ትሸጣለች በብር በቃ ብር አለ ይወስዳል ምስት በጥሩ ይዞ ይሄዳል እንደዚህ አይነት ህዝብ ነበሩ ጅፋት ናቸው لا دينهم دين ገዥ ነገር የላቸው الا عباده الاسنام ጣዖትን ያመልካሉ ለምን የሰው ልጅ በተፈጥሮ ባህሪው አላህ ሲፈጥረን የማምለክ ስሜት ውስጣችን ላይ አድርጓል ያ ስላለ ትልቅ ነው ብሎ ያሰቡትን ነገር ያመልካሉ اسنام والاوثان ጣዖትን ያመልካሉ ولا حجه لهم يمسياملكو ደግሞ መረጃ የላቸው الا انهم እነሱ ቢሆኑ እንጂ አልፈው አባአሁ على ذلك ቅድመ አያቶቻቸውን ጣዖት ሲያመልኩ ስላዩአቸው ያመልካሉ እንጂ ጣዖት ማምለክ ጥቅሙ ጉዳቱ ከየትመጣ እንዴት ብለደት ምንም መረጃ የላቸው ولا اخلاق لهم ስለምግባርም የላቸውም الا እንጂ الاخذ بالعزه والانفه بحيلنا بانف عنف ማለት በአምባገነት ማለት በማን አለብኝነት አነፈ በማን አለብኝነት አንድ ነገር ከወሰዱ በቃ እንዲህ ነበሩ ولا سبيل لهم من قد النبراتهم في حل المشاكل برساتهم مال يمنسان ችግር ለመፍታት حل ለመፍታት መንገድ የላቸው እለ ሰይፍ ጦር መማሰይፍ መማዘዝ ሰይፍ ተማዘው ተጨፋጭፈው አንዱ አካል በቃ ተሸነፉ ብሎ ካለ በቀጅ ይሰጣል ከዛ ምን ያለ ባለፈው እንዳየነው ብዙ ሰው የተገደለበትን ቁጥርና ካፋን ከፍለዋለን ከዛ የገዳዩ ጎን ይነግሳል ማለት በአካባቢው ይነግሳል ለከ የአንበሳ መንጋይታቸው የአንበሳው ሁለት ወንድ አንበሳዎች ካሉ ተጨፋጭው ብሎ አሸንፈው ከዛ አንዱ በቃ ያ ራሱን ግዛት አስፋፋ እኔ በላይ ወይም አንዱ ባሪያው ይኖራል ተሸንፎ ይኖራል ወይም ገድሎት ያሸንፋል ወይም አንበርክኮት ያሸንፋል እንደዛ ነበሩ فقد اختار الله له الله ملكتኛ الله መረጠላቸው ان يقوم بالدعوه
እንዲህ አይነት ባህሪ ስለነበራቸው ቁረይሾች ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋውን እንዲያካሂዱ ሲስተም የዳዕዋውን ሲስተም መጀመሪያ ምን አድርጎ አላህ መረጠላቸው ሲረን በምስጥር በድብቅ ዳዕዋ አድርጎ በአንድ ግልጽ ከወጣ ታልቃለ በቃ ምንም አያስቀምጡ ወዲያው በቃ ይቀራመቷል ስለዚህ በምስጥር ኃይል ሰብስ መጀመሪያ ኃይለኛ ናቸው እነዚህ አያገናዝቡ ችግሩ እኮ ቢያገናዝቡ አንድ ነገር አያገናዝቡ ካልመሰላቸው በቃ በጥም እንድትቆጠብ ከተቆጠ በድግ ነው በቃ ለምን እንዴት በድግ ጾም መምዘዝ ነው ኃይል ጉልበት ነው ስለዚህ በድብቅ ዳዕዋ እንዲያደርጉ ነው ለምሳሌ በጣም ከባድ ነው ሐቂቃ የቁረይሾችን ባህል የተረዳ ሰው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዳዕዋ ሲስተም ምን ያህል ለስላሳና የተጠና ቀልብ ማራኪ መሆኑን ያውቃል ኃይለኛ እንዳውኑ ዘመን ሰው ሆነ ይቀላል ሰው ለምን እንዴት ይጠይቃል ልክ ነው ያመዛዝናል እንዲህ አይነት ባህሪ አልነበራቸውም ባህሪያቸው እንዲህ አይነት ሰው አልነበሩ ኃይለኞች ነበሩ መጥፎች ቁጦች ነበሩ ጨካኞች ነበሩ ገበያ ላይ ይገባዩና ይገማቸዋል በጣም ታዋቂ የገበያ ቀናቶች አሉ በአመት የሚካሄዱ የዓለም ግብይት እንደማለት ነው ተገባይተው ካለቁ በኋላ ከጨረሱ በኋላ ከዛም ይጠጣሉ ይሰክራሉ ከሰከሩ በኋላ አንዱ ዘራፍ ይላል ማን ነው የሚችለኝ ይውጣ ይላል እኔ እችላለሁ የሚል ይውጣ ይላል እንዴ ማን አንተ እኔ ከዚህ ቦታ መውጣ ከዚህ ብሔር መውጣ የከሌ ቤተሰብ የከሌ ልጅ እናት እንዲያሳደገች አባት እንዲያደረገኝ እስኪ ማን አለ ጀግና ይላል አበዛው አንዱ ብድግ ይላል አለውልህ ይላል ይባቃሱ ለሰይፍ ይላሉ ይገድለዋል ሌላ ስማን አለ ይባላል ማንም ይተይል አንዱ ብድግ ይላል ከፈራ ሁሉም ጸጥ ብሎ ወደ ቤት ይላል ጀግና ካለ ይወጣል እንጂ ልገዳደል ይሄ በቃ ይሄ ነው አሁን እሱ ጠገምኩ ብሎ ና ይዋጣልን በቀደም ብሎ ና ይዋጣልን እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ ምንም ይናገናዘብ ይማስታወል ነገር አላቸው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው ማለት አይደለም ሁሉም ሰው ግን እንዲህ አይነቱ ባህሪ ሳኢድ ነው ገዥ ነው ህዝቡን የገዛው አስተሳሰብ እንዲያስተሳሰብ ነው በውስጡ ግን ጥሩ ሰዎች አሉ በግል ስታገናኝኛቸው የሚያገናዙ የሚያስተውሉ ሰዎች አሉ ግን ገዥ የሆነው ነገር ይህ ነው የነበረው ና አንዳንዴ ባህል አለ አንዳንድ ባህል በውስጥ ዝም ብለህ ስታስበው ልክ አይደለም ትለዋለህ ግን ህዝብ ሲተገብሩ አብረህ ተገብራለህ አብረህ ትጓዛለህ ግን ለብቻ ምንድነው ለስተጣ የሆነ ሲወርድ የመጣ ነገር ነው እኔ ሳስበው እንዳል ምን ግራ ይገባኛል ብለህ የምታስኬደው ነገር አለ ልክ እንደዛ ነው ጥሩ ሰዎች ግን በውስጥ ነበሩ ማርሐባ ስለሆነም በመስጠር ዳዕዋ እንዲያደርጉ አላህ መረጠላቸው ወላ ይዋጅህ እንዳይቅጣቸው እንዳይገናኙ ቢሃ በዳዕዋው ኢላ እንጂ من يعرفه አሁን በመስጠር ሆኖ ማለት ነው ኢላ من يعرفه የሚያውቁትን ሰው መርጠው بالخير በመልካምነት የሚታወቅን ሰው መርጠው ነበር በመስጠር ዳዕዋ አድርገው ነበር وحب الحق حقን ይወዳል መልካም ነገርን መልካም ኸይረኛ ነው ሐቅን ይወዳል በሚል ወይሲቁ ሊተማመኑበትን ሰው ወይጥመኢኑ ኢለይ ቀልባቸው ሚረካበትን ሰው እንጂ ከዛ ውጭ ማንኛውም ሰው እንዳታገኝ وأن يقدم أهله دم دعوة ሲያረግ መጀመሪያ ቤተሰብን አስቀድም አላቸው وعشيرته የሳቸውን ቤተዘመድ ጎሳ وأصدقاءه ጓደኞቻቸው ወኑደማው ባልደረቦቻቸው على غير ከሌላው ይልቅ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለው ሰው አስቀድም ብሎ አላቸው ይላል ለዛሬ በዚህ ጣን ወሰለላሁ